ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਵਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਸ਼ਿਲਪਾ ਬਿਟਿਆ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਲਪਾ ਬਿਟਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਵਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ 6 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦੇਵੋ ਔਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਝਾੜੂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਬਾਹਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੜਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ ਹੋਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਿਲਪਾ ਬਿਟਿਆ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਜੂ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਜੂ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ अपना सत्संग शुरू करेंगे। अंजू अग्रवाल जी। जय गुरु जी और गुरु जी की प्यारी संगत को अंजू अग्रवाल का कोटि कोटि नमस्कार। थैंक यू गुरु जी, आज आपने फिर से हमें अपने चरणों में बैठने का मौका दिया। हैप्पी बर्थडे शिल्पा आंटी। गुरु जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। संगत जी, आज आंटी के बर्थडे पर मैं अपने बर्थडे का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अभी हमने संडे को गुरु जी का सत्संग किया था, 3rd संडे वाला। ये सत्संग उसी दिन का है और उससे रिलेटेड है। उस दिन मैं गुरु जी के जब दरबार में हम बैठे हुए थे संगत में, तो पहले ही शब्द में मैंने गुरु जी से अरदास करी कि गुरु जी मेरे सिर पर हाथ रख दो। मैं थोड़ा अपसेट फील कर रही थी। उस दिन मेरी मम्मा का बर्थडे था और उससे एक दिन पहले मेरे पापा का बर्थडे था और वो गुरु जी के चरणों में लीन हो चुके हैं। तो मैं उनको शायद मिस कर रही थी, पता नहीं क्या था, पर मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो कुछ देर बाद सत्संग शुरू हुआ तो पावनी आंटी ने सत्संग शेयर किया कि वो बड़े मंदिर गए और उन्होंने गुरुजी से अरदास की, और थोड़ी देर बाद ही उनकी सिस्टर इन लॉ ने ये सत्संग उनसे शेयर किया कि गुरुजी ने सिर पे हाथ रखा है। सेम वही बात जो मैंने गुरुजी से कही थी पावनी आंटी ने शेयर की। बड़ा कंफर्टेबल फील किया। मेरे मन में जैसे कुछ था ही नहीं, इतना रिलैक्स फील करने लगी मैं इमीडिएटली कि जैसे गुरुजी ने मेरी सारी बात सुन ली और मेरे सिर पे हाथ रख दिया। बड़ा कंफर्टेबल। उसके बाद जब दोबारा शब्द चले तो एक छोटे बच्चे की तरह मन में फिर उथल पुथल शुरू होगी, पर अब नई फरमाइश के साथ। अब गुरुजी ने सिर पे हाथ रख दिया, बता दिया, मैं सुन रहा हूँ, बैठा हूँ। अब फरमाइश क्या थी कि 22 को मेरा बर्थडे है और गुरुजी से मैं पूछ रही, गुरुजी क्या प्लान है फिर बर्थडे का, आप कैसे विश करोगे, आप क्या करोगे मेरे बर्थडे पे।
और अपने लिए मैं ये बात कर रही हूँ, सेम डे ही मेरी बेटी का बर्थडे, मैंने उसका कहीं नाम भी नहीं लिया कि हम दोनों का बर्थडे है। नहीं, आप मेरे बर्थडे पे कैसे विश करोगे, कोई प्लान नहीं बना पा रही मैं, सो एंड सो ऑन। चलो, प्रार्थना करके सत्संग ख़त्म हुआ, भूल गई सारी बात ख़त्म। नेक्स्ट डे बेटी दिन में क्लास ले रही थी अपनी, एक मैसेज आता है। मैसेज को वो नॉर्मली वो बच्चे मैसेज नहीं खोलते मेरे कोई भी, पर उसका मन करते, मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मैसेज को अभी खोल के देखना है। और जब वो मैसेज खोला तो वो एक इनविटेशन था गुरुजी की तरफ से संगत को, जो कि मेरे बर्थडे का इनविटेशन था कि बर्थडे सेलिब्रेशन है। और सबसे पहली ही लाइन ये थी, विन बोले हैं सब कुछ जानदा। जो गुरुजी से मैंने कन्वर्सेशन किया था वो बिल्कुल साइलेंट था, किसी को भी इसके बारे में नहीं पता था। ना ही मैंने बाद में किसी से शेयर किया कि मैंने गुरुजी से ये बात की है या ऐसे मैं चाहती हूँ या कुछ, नथिंग। वो एकदम से हम दोनों हैरान कि ये क्या। और सबसे बड़ी बात कि उसमें सिर्फ मेरा ही नाम था, मेरी बेटी का नाम नहीं था। बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी कि अब बयान ही नहीं कर सकते कि गुरुजी ने बर्थडे प्लान कर लिया हमारा और इनविटेशन आ रहा है मेरे पास सीधा। तो फिर मैंने अंकल को कॉल किया, नवराज अंकल को, उनका थैंक यू बोला कि अंकल आपने इनविटेशन बनाया और मेरी बेटी का भी बर्थडे उनको बताया, तो आप प्लीज़ उसका भी नाम बीच में डालिए। तो अंकल ने इमीडिएटली मैसेज में चेंज किया। तो अंकल ने मुझे बताया कि कहते पता नहीं कल रात को मेरे मन में क्या हुई, मैंने तो प्लेलिस्ट भी बना ली। और मैं इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि गुरुजी ने सारा प्लान खुद किया है, हमें पता ही नहीं चलने दिया कि गुरुजी कैसे चुपचाप बैठे अपने मन से कर रहे हैं। अंकल जी ने बताया कि आज उनका सत्संग है रात को जूम पर, तो अगर आप सुनना चाहो तो वो कहते मैं आईडी और पासवर्ड भेज देता हूँ। मैं क्या, आप भेज दीजिए, नॉर्मली मैं जल्दी सो जाती हूँ। तो अंकल को भी ये पता था कि मैं जल्दी सो जाती हूँ तो इतनी देर तक मैं नहीं जागती, पर मैं सत्संग में जल्दी आ गई। और वो सत्संग इतना अच्छा था कि मैंने पूरा सत्संग लगाया। 12 बज गए, सत्संग सुनते सुनते मुझको और मेरी बेटी को बिल्कुल भी नहीं पता चला। 12:15 हो गए तो मेरी छोटी बेटी आई विश करने के लिए, वेट करके कि अब शायद ये रिएक्ट करेंगे या कुछ। जब उन्होंने देखा कि हम सत्संग में दोनों इतने खोए हुए हैं तो उसने बड़े साइलेंटली हमें इशारे से कहा कि 12 बज चुके हैं। और हमारे लिए उस टाइम सामने गुरुजी बैठे थे और गुरुजी जैसे हमें विश कर रहे हैं, वो ही सब कुछ अपने चरणों में बैठा के उन्होंने हमें पूरा ब्लेस किया। इतना हैप्पीएस्ट मोमेंट थी वो मेरे लिए कि मैं गुरुजी के दरबार में सामने बैठी हूँ, कुवैत में सत्संग हो रहा है, हम लोग ऑनलाइन ज्वाइन हुए हैं और गुरुजी वहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं हमें। नेक्स्ट डे भी गुरुजी ने सारा दिन मुझे ऐसे लग रखा कि जैसे मैं गुरुजी मेरे आसपास ही हैं। और इतनी प्यारी प्लेलिस्ट गुरुजी ने बना के भेजी जिसका बयान ही नहीं कर सकती कि पता ही नहीं चला कब सत्संग शुरू हुआ और कब ख़त्म भी हो गया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। एक मेमोरेबल डे आपने फिर से हमारी ज़िंदगी में ऐड कर दिया। आपसे जब से जुड़े हैं हर दिन ही मेमोरेबल होता जा रहा है, पर कुछ स्पेसिफिक मोमेंट्स होते हैं जो आप सिर्फ अपनों के साथ सेलिब्रेट करते हो या बहुत उसमें रहते हो। वो गुरुजी आपके चरणों में बैठ के जो हमने एहसास किया वो जन्नत कहीं भी नहीं है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संगत जी, थैंक यू। संगत जी, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਜੂ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਜੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਈਆਂ।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਆਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 3 ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ? ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਮਲੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਆਏ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੰਨੋ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਨਵਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਔਰ ਐਡੇ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਵਰਨਾ ਕੌਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਂਸ਼ਿਵ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਰਸ਼ੂਲ ਓਮ ਆਣੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੰਜੂ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਲੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਲੋ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਦਾਮ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਦਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਲੇਟਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਲੇਟ ਗਿਰੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਔਰ 2-3 ਦਿਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੁੜੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਬੈਠਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਜੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸਨ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੁਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਕੁਛ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸੀ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਇਆ ਔਰ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਰਵ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਨਮੈਨ ਡਰਾਈਵਰਸ ਬਾਹਰ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੈਸਟ ਲਗਾਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੈਸਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸੀਡੀਆਂ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੈਸਟ ਲਗਾਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਬਦ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਸੋ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਇਆ, ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੈਸਟਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾਇਆ, ਖਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਤੂੰ ਬਿਸਰੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਾਂਟਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਦੇਖਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਏ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਨਮੈਨ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 2, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਘਰ ਲਿਜਾਓ ਤੇ ਮਠਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਓ, ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਈਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਮਾਂ ਆਏ ਤੇ। ਸੋ ਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ 2003 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ 1 ਪੇਜ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 2 ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।